Today we will discuss another topic, an unbalanced transportation problem. So the definition of unbalanced transportation problem. If total supply is equal to total demand, then the transportation problem is called a balanced transportation problem. So whenever the total supply is not equal to the total demand, then we can say that the transportation problem is called an unbalanced transportation problem. So what is the definition of an unbalanced transportation problem? Whenever the total supply is not equal to the total demand, the problem is called an unbalanced transportation problem. Now, we can convert an unbalanced transportation problem to a balanced transportation problem by introducing dummy source or dummy destinations. So, this is the main point. To convert an unbalanced transportation problem to a balanced transportation problem, we will introduce dummy source or dummy destination. Okay. Now, the cost of transporting from a dummy source to a destination is taken to be 0, or the cost of transporting one unit from a source to a dummy destination is also taken to be 0. Now, suppose the total supply is not equal to total demand. Total supply is not equal to total demand. Then there will be two cases. We can divide this into two sections. First case 1, when total availability is greater than the total requirement. Total supply is greater than total demand. In this case, the unbalanced transportation problem can be converted into a balanced transportation problem by introducing a dummy destination. And the requirement at this dummy destination is the difference sigma ai minus sigma bj. This will be the requirement at the dummy destination. Now case 2, when total availability is less than total requirement or total supply is less than the total demand. In this case also, we can convert an unbalanced transportation problem to a balanced transportation problem by introducing a dummy source. And the availability at this dummy source is the difference, largest value minus the smallest value, sigma bj minus sigma ai. ഇതാണ് ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്. അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ അല്ലാതാവുന്ന കേസ്. ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ്. ഈ ടോട്ടൽ സപ്ലൈയും ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ അല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? സപ്ലൈ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് കുറവ്. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി സപ്ലൈ കുറവ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. സപ്ലൈ കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് കുറവുമാണെങ്കിൽ ആ അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഒരു പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈ ആൻഡ് ദി ഡിമാൻഡ്, സിഗ്മ എ ഐ മൈനസ് സിഗ്മ ബി ജെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കേസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സപ്ലൈ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലുമാണ്. സപ്ലൈ കുറവും ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിലും അത് അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഡമ്മി സോഴ്സ്, ഒരു പുതിയ റോ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയ റോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോയുടെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് മൈനസ് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ആണ്. ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ. ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു സോൾവ് ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. there are 3 plants P1, P2, P3 and 4 markets M1, M2, M3, M4. നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് P1ന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 50 ആണ്. P2ന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഓർ അവൈലബിലിറ്റി is 40. The availability at the third source P3 is 70. So total availability എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? Total availability 50 plus 40 plus 70, that is 160. Total availability, total supply or total availability is equal to 160. But what is the total requirement? Requirement at the first destination is 30. Requirement at the second destination is 25. Requirement at the third and fourth destinations are 35 and 40 respectively. So total demand is equal to, or total requirement is equal to 30 plus 25 plus 30 plus 40. What is it? That is 30 plus 25 plus this is 130. So here
total supply is not equal to total demand. So this is an example of an unbalanced transportation problem. Total supply is equal to 160 and total demand is equal to 130. So they are not equal. So this is an example of an unbalanced transportation problem. ഇവിടെ ഏത് കേസാണ്? ടോട്ടൽ സപ്ലൈ കൂടുതലും ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുമാണ്. ടോട്ടൽ സപ്ലൈ കൂടുതലും ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തെ, അങ്ങനെയുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പുതിയ കോളം, ഒരു പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് പ്ലാൻ P1, P2, P3, then M1, M2, M3, M4. ഒരു പുതിയ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേണം അല്ലേ. പുതിയൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ്. M5 പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതാം. C11 എന്ന് പറയുന്നത് 11, 20, 7, 8, 21, 16, 10, 12, 8, 12, 18, 9. അവൈലബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 50, 40, 70. റിക്വയർമെന്റ്സ് 30, 25, 35, 40. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള CIGs എന്താണ്? ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? P2 നിന്ന് M5ലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? P3 നിന്ന് M5ലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. The cost of transporting from a dummy source to a destination is taken to be 0, or the cost of transporting from a source to a dummy destination is also taken to be 0. 0 ആയിട്ടാണ്. CIGs എല്ലാം 0 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ. P വാല്യൂസ് എല്ലാം നോക്കുക. ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഡമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുള്ള കോസ്റ്റ് CIJ വാല്യൂ 0 ആക്കി എടുക്കുക. അങ്ങനെ 0 ആക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂസിന് അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് നോക്കി ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് കൂടെ വേണമല്ലോ. M1ന്റെ റിക്വയർമെന്റ് 30 ആണ്, M2ന്റെ 25 ആണ്, M3യുടെ റിക്വയർമെന്റ് 35 ആണ്, M4ന്റെ റിക്വയർമെന്റ് 40 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദി റിക്വയർമെന്റ് അറ്റ് ദി 5th ഡെമി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? നമ്മളിവിടെ ഒരു നോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒരു ഡെമി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് അറ്റ് ദ ഡെമി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിൽ ബി ടോട്ടൽ സപ്ലൈ മൈനസ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ്. വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ കുറയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 160 ആണ്. ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 130 ആണ്. വലിയ നമ്പർ 160 ആണ്, ചെറിയ നമ്പർ 130 ആണ്. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 160 മൈനസ് 130 എത്രയാണ്? ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 30. ഈ 30 ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം. അതിനുശേഷം മോഡി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഒപ്റ്റിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 2 അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം എന്താണ്? വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണും. പക്ഷേ ആ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണോ തരുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മോഡി മെത്തേഡെന്നോ UV മെത്തേഡെന്നോ ഒക്കെയാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, now next we will find an initial basic feasible solution using the Vogel's approximation method. Vogel's approximation method ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്നലെ ഒരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അൽഗോരിതം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഏതാണ്? 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 0യുടെയും 7ന്റെയും ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. Similarly, consider the second row. Least cost is 0. Next to least cost is 10. The difference is 10, which is displayed on the right side of that row. Consider the third row. Least cost is 0. Next to least cost is 8. The difference is 8.
Now consider the columns. First column, least cost is 8. Next to least cost is 11. Their difference is 8. 11 minus 8 is 3. Then go to the next column. Least cost is 12. Next to least cost is 16. Their difference is 4. Then consider the third column. Least cost is 7. Then next to least cost is 10. Their difference is 3. Then here the difference is 1. Here the difference is 0. So we have calculated the row differences and the column differences. Now consider the differences. Among the differences, identify the largest difference. So difference here, the difference is 3, 4. Differences are 3, 4, 3, 1, 0, 7, 10, 8. Among the differences, the largest positive difference is 10. So first allocation is made in the second row. Largest difference എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആണ്. That corresponds to the second row. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റോയിലേക്കാണ്. സെക്കൻഡ് റോ ആണ്. സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഏത് സെല്ലിലേക്കാണ് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്? സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഏത് സെല്ലിലാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളത്? ഇവിടെയാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളത്. So first allocation goes to this cell. And what is the maximum feasible amount here? ഇത് സെക്കൻഡ് റോ ഫിഫ്ത്ത് കോളം ആണ്. X25ന്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. X25ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? X25ന്റെ വാല്യൂ മിനിമം ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ്. മിനിമം ഓഫ് 40 and 30. The minimum of 40 and 30 is 30. So this allocation completely satisfied this requirement. So strike off this column. വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ദിസ് കോളം. എന്തിനാണ് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് 30 ആയിരുന്നു. ആ 30 റിക്വയർമെന്റ്സ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനി M5 എന്ന് പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് മറ്റൊരു അലോക്കേഷൻസ് പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് അലോക്കേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് ദിസ് അവൈലബിലിറ്റി. റിമൈനിങ് വി ഹാവ് 10 more അവൈലബിലിറ്റി. 40 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ 30 യൂണിറ്റ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു 10 യൂണിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട്. Now next we will consider the row differences and column differences once again. ഒരിക്കൽ കൂടി row differences column differences കണ്ടുപിടിക്കുക. Here the least cost cell എന്ന് പറയുന്നത് 0 നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് 0 വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അൺകവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ മാത്രമേ നോക്കാവുള്ളൂ. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് is 7. Next least cost is 8. Their difference is 1, which is displayed on the right side of that row. Consider the second row. Least cost is 10. Next least cost is 12. Their difference is 2. Then here consider the third row. Least is 9. Least is 8. Next least is 9. Their difference is 1. Now consider the column differences. Here the least is 8. Next least is 11. Their difference is 3. Similarly we have the differences 4. Here the difference is 3. Here the difference is 1. Okay. So here we have calculated the column and the row differences. They are 3, 4, 3, 1, 1, 2, 1. Among the differences, identify the largest difference. The largest difference is 4, which corresponds to the second column. So next allocation is made in this column. ഡിഫറൻസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ആ 4 എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് കോളത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പോവുക. നെക്സ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഏത് സെല്ലിലായിരിക്കും? ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽ ഏതാണ്? ഹിയർ ദി കോസ്റ്റ് ഈസ് 20, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 16, ദിസ് ഈസ് 12. സോ ദ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ഈസ് ദിസ് വൺ. സോ അലോക്കേറ്റ് ആൻ എമൗണ്ട് ഹിയർ. തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് X32ന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം X32ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം ഓഫ് ദി അവൈലബിലിറ്റി 70 ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെന്റ് 25. 70യുടെയും 25ന്റെയും മിനിമം ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. We know that the minimum is 25. So this allocation completely satisfied the requirement. So strike off this column. But this allocation is not completely exhausted this availability. So 70 units 25 units നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എത്രയുണ്ടാവും? What is 70 minus 25? 45 units വീണ്ടും നമുക്കുണ്ട്. Okay, now again calculate the column and
Again calculate the column and row differences. വീണ്ടും കോളം റോ ഡിഫറൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് സെല്ലും ലാസ്റ്റ് സെല്ലും നമ്മൾ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളിൽ നോക്കുക. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 7 ആണ്, നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് 8 ആണ്. Their difference is 1. Consider the second row. Least is 10, next least is 12. Their difference is 2. In the third row, difference is 1. Consider the columns. First column difference is 3. Third column difference is 3. Fourth column difference is 1. Okay. വീണ്ടും നമ്മൾ കോളം ഡിഫറൻസസും റോ ഡിഫറൻസസും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോ ഡിഫറൻസ് കോളം ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3ഉം 3ഉം 1ഉം ആണ്. റോ ഡിഫറൻസസ് 1 to 1 ആണ്. ഈ ഡിഫറൻസുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ് അല്ലേ? 3 രണ്ടിടത്തുണ്ട്. ഒരു ടൈ വന്നിട്ടുണ്ട്. ടൈ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. There is no rule for breaking this tie. ഇവിടെ മറ്റൊരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞു തരാം. ഇതാണ് 3 ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിലായിരിക്കും? ഈ 3 ആണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലാണ്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിൽ നടത്തും? ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽ. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉള്ള സെൽ ഏതാണ്? 8 ആണ്. ഇനി ഇതും ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ. ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ തേർഡ് കോളത്തിലാണ്. തേർഡ് കോളത്തിൽ ഏത് സെല്ലിലായിരിക്കും നമ്മൾ അലോക്കേഷൻ നടത്താൻ പോവുക? തേർഡ് കോളത്തിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല്. ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ ഈ സെല്ലിലേക്കും, ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അലോക്കേഷൻ ഈ സെല്ലിലേക്കുമാണ്. ഇവ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഇവിടെ CIJ 8 ആണ്, ഇവിടെ CIJ 7 ആണ്. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജിലും CIJs ഏറ്റവും ചെറുതിനാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവയിലെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അലോക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലിൽ അലോക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇത് ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ കോളത്തിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സെല്ല് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്നു. ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് കോളത്തിലെയും ഒരു സെല്ലായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വേരിയബിളിന്റെ നെയിം X13 ആണ്. ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം. X13യുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? X13യുടെ വാല്യൂ മിനിമം ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി 50 ആൻഡ് റിക്വയർമെന്റ് 35. 35ന്റെയും 50യുടെയും മിനിമം എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് 35. So this allocation completely satisfied this requirement, but this allocation is not completely exhausted the availability. So remaining we have 15 more availability. Okay, now again we recalculate the column and row differences. Column difference, row difference വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ കോളത്തിലെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും പരിഗണിക്കുകയല്ല. നെക്സ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റോ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് കോളം ഡിഫറൻസ്. ഫസ്റ്റ് റോയിലെ 2 സെല്ലുകളെ ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാതായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 11ഉം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ 8ഉം ആണ്. സോ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 8, നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് 11. ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 3. Similarly, consider the second row. Least is 12, next least is 21. Their difference is 9. Then consider the last row. Here the difference is 1. Again consider the columns. Here the difference is 8 and 11. Their difference is 3. Here the difference is 1. So we have recalculated the column differences and the row differences. Among the differences, the largest difference is 9, which corresponds to the second row. Second row യിലേക്കാണ് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ പോകേണ്ടത്. അടുത്ത അലോക്കേഷൻ ഏത് സെല്ലിലായിരിക്കണം? സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഏത് സെല്ലിലേക്കാണ്? ക്രോസ് ഓഫ് ചെയ്യാത്ത ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ ഏതാണ്? ഇവിടെ ഒരു 21 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 12 ഉണ്ട്. ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ 12 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലിലേക്കാണ് അടുത്ത അലോക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വേരിയബിളിന്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡ് റോ ഫോർത്ത് കോളം ആയതുകൊണ്ട് X24 ആണ്. X24ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? X24ന്റെ വാല്യൂ minimum of 10 and 40. Minimum of the remaining availability and the requirement 40. That is 10. So this allocation completely exhausted the availability. So we can strike off this row and we have the remaining requirement 30. നമുക്ക് ഇനി 2-4 സെല്ലുകളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. So again recalculate the row and the column differences. Consider the first row. The least cost is 8, next least cost is 11.
the difference is 3. Now consider the last row, the difference is 1. Now consider the column differences. Here the difference is 3. Next here the difference is 1. So we have 4 differences, 3, 1, again 3, 1. ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്? ഒരു 3 ഉണ്ട്, മറ്റൊരു 3 ഉണ്ട് അല്ലേ, രണ്ട് ഡിഫറൻസസുകൾ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ 3 ആണ് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തണം. ഇനി ഈ റോയിലെ ഈ 3 ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ല് അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക, അതിലെ മിനിമം വാല്യൂ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് അലോക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും ടൈ ആണ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് 8 ആണ്, ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റും 8 ആണ്, രണ്ടും സെയിം ആണ്, ടൈ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദം ആർബിട്രറി, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദം ആർബിട്രറി. സോ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഇതായിട്ട് പരിഗണിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് റോ 4th കോളം X14ന്റെ വാല്യൂ, X14ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് അവൈലബിലിറ്റി and the remaining requirements. Minimum of 15 and 30, that is 15. Minimum of color chalk. Okay, thank you. Minimum of 15 and 30 is 15. This allocation completely exhausted the availability 15, and we have the remaining requirement 15. So cross off the first row. Now next we have 2 more cells. രണ്ട് സെല്ലും കൂടി അവശേഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോളം ഡിഫറൻസോ റോ ഡിഫറൻസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ട് സെല്ലുകളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അവയിലെ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സെൽ 8, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 9, സോ ലീസ്റ്റ് ഈസ് 8. ഈ സെല്ലിലെ അലോക്കേഷൻ ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം ഓഫ് requirement 30 and availability 45. Minimum of 30 and 45 is 30. So this allocation completely satisfied the requirement, but it is not completely exhausted the availability. So remaining 15. Now next one more cell. ഇവിടുത്തെ allocation എന്താണ്? Minimum of remaining availability and remaining requirements, that is 15. This allocation simultaneously satisfies the requirement and exhausts the availability. So this is the initial basic feasible solution. So the initial basic feasible solution is X13 is equal to 35, X14 is equal to 15, then X24 is equal to 10, X25 is equal to 30. Third row, first column. So X31 is equal to 30, then X32 is equal to 25, then X34 is equal to 15. This is the initial basic feasible solution, not an optimum basic feasible solution. ആദ്യത്തെ ഇറ്ററേഷൻ ആണ് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. X13യുടെ വാല്യൂ 35, X14 15, X24 10, X25 30, X31 is 30, X32 is 25, X34 is 34. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ എത്ര ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലുകൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ബേസിക് വേരിയബിൾസ് വേണം. നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് വേരിയബിൾസ് മസ്റ്റ് ബി m+n-1. എത്ര ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് വേണം? m+n-1 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് വേണം. എത്ര ബേസിക് വേരിയബിൾസ് വേണം? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു m+n-1, വേർ m ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സോഴ്സസ്. 3 സോഴ്സസുകളുണ്ട്. എത്രയാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ്. 5 ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് m+n-1 which is equal to 3 + 5 - 1 which is equal to 7. ഇപ്പൊ 7 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസുകൾ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 7 ബേസിക് വേരിയബിൾസ് വേണം. 1 2 3 4 5 6 7 7 ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, 7 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസുകളുണ്ട്. 7 ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിയറി പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ബേസിക് സെൽസ്, ബേസിക് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസുകളുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ്
വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്ത അൽഗോരിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഒപ്റ്റിമം ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ UV മെത്തേഡെന്നോ മോഡി മെത്തേഡെന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിമം ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, ഒരു തീറ്റ കോളം കണ്ടുപിടിക്കും, ലൂപ്പ് വരയ്ക്കും, അതിനുശേഷം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും, പുതിയ ടേബിള് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫോർമുലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലേ. ഫോർമുല നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫോർ occupied cells we use the formula or solve the equations ui plus vj is equal to cij. ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോ കോളം ഹെഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. റോയുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്യാണ്. U1, U2, U3. കോളം ഹെഡിങ്ങുകൾ V1, V2, V3, V4, V5. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം. UI plus VJ plus CIJ. ആദ്യത്തെ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഏതാണ്? U1 plus V3 is equal to 7. So U1 plus V3 is equal to 7. ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അവിടെ U വാല്യൂ U1 ഉം V വാല്യൂ V3 ആണ്. So U1 plus V3 is equal to CIJ 7. Next occupied cell is this one. The corresponding equation becomes U1 plus V4 is equal to 8. Next is, consider the second row. The first occupied cell in this row is this one. The corresponding equation is U2 plus V4 is equal to 12. Next is U2 plus V5 is equal to 30. Sorry, is equal to 0. നമുക്ക് വേണ്ടത് CIJ values ആണ്. CIJ values ആണ്. XIJ values അല്ല വേണ്ടത്. Next is U3 plus V1 is equal to 8. Next is U3 plus V2 is equal to 12. Next is U3 plus V4 is equal to 9. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. U1 plus V3 is equal to 7. U1 plus V4 is equal to 8. Then U2 plus V4 is equal to 12. U2 plus V5 is equal to 0. Then U3 plus V1 is equal to 8. U3 plus V2 is equal to 12. U3 plus V2 is equal to 12 and U3 plus V4 is equal to 9. സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും U1-ൻ്റെയും U2-ൻ്റെയും U3-യുടെയും V1, V2, V3, V4, V5 എന്നിവയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും അല്ലേ. ഇത്രയും വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഇക്വേഷൻസിന്റെ എണ്ണം ആകപ്പാടെ 7 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അൺനോൺസിന്റെ എണ്ണം ആകപ്പാടെ 8 എണ്ണമുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടാം. ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസിലെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അൺനോൺസിന് 0 വാല്യൂ കൊടുക്കുക. ഏതെങ്കിലും U1-നോ V1-നോ V4-നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന് 0 വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഏത് വേരിയബിളിനാണ് 0 കൊടുക്കേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണോ അതിന് 0 കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ്? ഇപ്പോൾ U1 ആണെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. U2 2 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. U3 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. U3 3 പ്രാവശ്യം അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. U3 is repeating 3 times. അല്ലെങ്കിൽ V1 ആണെങ്കിൽ 1 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. V2 1 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. V3 1 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. V4 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. V4 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ U3ക്ക് 0 കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ V4-ന് 0 കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ U3ക്ക് ആദ്യമേ 0 കൊടുക്കും. U3ക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ U3ക്ക് 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. U3ക്ക് 0 കൊടുത്താൽ V1-ന്റെ വാല്യൂ
8 എന്ന് കിട്ടും. U3ക്ക് 0 കൊടുത്താൽ V2ൻ്റെ വാല്യൂ 12 എന്ന് കിട്ടും. U3യുടെ 0 ആയാൽ V4 9 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്ക് V1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി, V2 കിട്ടി, V4 കിട്ടി അല്ലേ? V4ൻ്റെ വാല്യൂ 9. ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. V4ൻ്റെ വാല്യൂ 9. So U2 plus 9 is equal to 12. So U2 is equal to 12 minus 9. That is 3. U2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി 12 minus 9. U2ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ V5ൻ്റെ വാല്യൂ ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. U2ൻ്റെ വാല്യൂ 3 ആണ്. 3 plus V5 is equal to 0 or V5 is equal to 0 minus 3. That is minus 3. Okay. V5ൻ്റെ വാല്യൂ ആയി. ഇനി ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? V3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. V3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. U1 എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഓക്കെ. നമുക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? V4ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. V4ൻ്റെ വാല്യൂ 9 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് U1 കണ്ടുപിടിക്കാം. U1 plus 9 is equal to 8 or U1 is equal to 8 minus 9. 8 minus 9 is minus 1. We got the value of U1. U1ൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ V3 കണ്ടുപിടിക്കാം. So V3 is equal to 7 minus U1. But U1 is minus 1. So V3 is 7 minus minus 1. That is 8. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി ചേർക്കാം. U1ൻ്റെ വാല്യൂ -1, U2ൻ്റെ വാല്യൂ 3, U3യുടെ വാല്യൂ 0, V1ൻ്റെ വാല്യൂ 8, V2ൻ്റെ വാല്യൂ 12, V3യുടെ വാല്യൂ 8, V4ൻ്റെ വാല്യൂ 9, V5ൻ്റെ വാല്യൂ -3. ഇത് ശരിയാണോ അല്ലയോ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? This formula is applicable only for occupied cells. Occupied cellsന് മാത്രമാണ് ഈ ഫോർമുല ബാധകം അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, U1 plus V3 is equal to 7 ആണോ നോക്കുക. -1 plus 8 is equal to 7 ആണോ? ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല, നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. -1 plus 8 is equal to CIJ തരുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരെണ്ണത്തിന് ശരിയായ പോരാ, എല്ലാത്തിനും ഇത് ശരിയാവണം. -1 plus 9 8 ആണോ? ഓക്കെ. This is true for only occupied cells. Then 3 plus 9 is equal to 12. Okay. Then 3 minus 3 is equal to 0. 0 plus 8 is 8. 0 plus 12 is 12. 0 plus 9 is 9. 0 minus 3. Sorry. Okay. നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ UI, VI, VJSൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി. നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. For that we consider for unoccupied cells. For unoccupied cells, we find the net relative cost coefficients. Relative cost coefficients കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല Wij is equal to UI plus Vj minus Cij എന്നാണ്. UI plus Vj minus Cij. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് unoccupied cell is this one. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? U1 plus V1 minus 11. അതാണ് W11ന്റെ ഫോർമുല. W11 is the first unoccupied cell. Corresponding relation is U1 plus V1 minus C11. That is U1ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? -1 plus V1ന്റെ വാല്യൂ 8 minus C11. C11 is 11. So the value of W11 is -1 plus 8. -1 plus 8 plus minus 11. That is minus 7 minus 11. That is -4. So W11 is -4, which is a negative number. Okay. Next calculate the value of W12. W12ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? W12 is equal to U1 plus V2 minus 20. That is -1 plus 12 minus 20. എത്രയാണ്? -1 plus 12 minus 20, which is equal to, which is clearly a negative number. Then next unoccupied cell is W15. W15 ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള equation ആണ് U1 plus V5 is equal to -0. That is -1 plus -3 -0, which is clearly a negative number. Okay. അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സെക്കൻഡ് റോയിൽ 3 അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉണ്ട്. W21, W22, W23 ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. W21, W22,
W23. W21 എന്തായിരിക്കും? W21 is U2 plus V1 minus 21. That is 3 plus 8 minus 21. 3 plus 8 minus 21, which is clearly a negative number. Okay, next is W22. W22 and U2 plus V2 minus 16. That is 3 plus 12 minus 16, which is also a negative number. Then W23 is U2 plus V3 minus 10. That is 3 plus 8 minus 10, which is equal to plus 1, which is greater than or equal to 0, which is greater than 0. W23 is positive. Okay, next row, third row, രണ്ട് unoccupied cells ഉണ്ട്. W23 ഉണ്ട്, W33 ഉണ്ട്, W33 ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ W35 ഉണ്ട് അല്ലേ. W33 ഏതാണ്? W33 its formula is U3 plus V3 minus 18. That is 0 plus 8 minus 8 minus 18, which is clearly a negative number. W35 is equal to U3 plus V5 minus 0. That is 0 plus minus 3 minus 0, which is also less than or equal to 0. So we have calculated the relative cost coefficients for unoccupied cells. What are the values of Wij? Wij's are all are negative values except 1. അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താ പറയുന്നത്? മോഡി മെത്തേഡിന്റെ അൽഗോരിതം എന്താ പറയുന്നത്? Check whether all Wij's are less than or equal to 0 or not. Optimality condition satisfy ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? എല്ലാ Wij'സിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. എല്ലാ Wij വാല്യൂസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ എല്ലാ Wij'സും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ? ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. പക്ഷേ എക്സെപ്റ്റ് ദിസ് വൺ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലേ, W23 പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാ Wij'സിന്റെ വാല്യൂ Wij's എല്ലാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും UV മെത്തേഡിന്റെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിലേക്ക്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മോഡി മെത്തേഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഓൾ Wij's ആർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, then identify the largest positive Wij. എല്ലാ Wij വാല്യൂസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ല എങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ദി ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wij. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള Wij ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ Wij's പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള Wij നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഹിയർ ദ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wij ഇസ് W23. W23 ആണ് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ്. അതുകൊണ്ട് W23 നമ്മളിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് W23. We have identified the largest positive Wij, which is W23. Next cell എന്താ പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്താണ്? Select the unoccupied cell having the largest positive Wij. ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wijക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. W23 ആണല്ലോ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള Wij അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് കോളത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് W23 അല്ലേ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം. സോ ഈ സെല്ലാണ്, ദിസ് ഈസ് ദി അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഹാവിംഗ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wij. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അലോക്കേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലാർജസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് Wij അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3 പറയുന്നതാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 3 പറയുന്നത് അസൈൻ ആൻ അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി തീറ്റ ടു ദാറ്റ് സെൽ. നമ്മൾ ഏത് സെല്ലാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ആ സെല്ലിലേക്ക് ഒരു അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി തീറ്റ അസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് തീറ്റയാണ്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ഫോർ ദി ടൈം ബീങ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ അലോക്കേഷൻ ഈസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ തീറ്റ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ബേസിക് വേരിയബിൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന്റെ എണ്ണം m+n-1 ആകാൻ പാടുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കൂടിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ പറയുന്ന ഐഡന്റിഫൈ എ ലൂപ്പ്. ഇവിടെ ലൂപ്പ് ഏതാ? ലൂപ്പ്
n+n -1 കൂടുതൽ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൽ നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞാണല്ലോ, ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ ആണ്. ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗൺ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം, അങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു പോളിഗൺ ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പോളിഗണിനെയാണ് നമ്മൾ ലൂപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് ഈ ടേണിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞാണ്, ടേണിങ് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺലി അറ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ ചെന്നെങ്കിലേ ടേണിങ് ബാധകമാവുകയുള്ളൂ, ടേണിങ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. ഇവിടെ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ താഴേക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ടേണിങ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു നോൺ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് ടേണിങ് ബാധകമല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് വരച്ച് നോക്കാം. എപ്പോഴും ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തീറ്റ സെല്ലിലാണ്. തീറ്റ സെല്ലിൽ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകത്തില്ല. താഴേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല, അലൊക്കേഷൻ ഈ സെല്ലിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ഒരു ടേണിങ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരച്ചാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടേണിങ് മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ടേണിങ് പോസിബിൾ അല്ല, കാരണം ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്കും പറ്റത്തില്ല, താഴേക്കും പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കോ പോകാം. റൈറ്റിലോട്ട് പോയാലും മുകളിലോട്ട് പോയാലും നമുക്ക് വീണ്ടും ടേണിങ് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് ടേണിങ് എടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ടേണിങ് മുകളിലേക്കോ എടുക്കാം, താഴേക്കോ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോവുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടേണിങ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റിയല്ല, കാരണം ഇവിടുന്ന് താഴേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ടേണിങ് എടുക്കാം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കോ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ പോകാം. പക്ഷേ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുകയല്ല. അതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ നേരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ഫർദർ ടേണിങ് കിട്ടാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ടേണിങ് എടുക്കുക. അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ടേണിങ് എടുത്തു. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല്, തീറ്റ സെല്ല്. അവിടെ നിന്ന് ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ല് വരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനായിട്ട് മാറ്റുന്നു, ഒരു ടേണിങ് എടുക്കുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്നും ഒരു ടേണിങ് എടുക്കാം. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് വേറൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലാണ്. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ടേണിങ് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പൊ ലൂപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി ലൂപ്പ് അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ പറയുന്നതാണ്, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അസൈൻ പ്ലസ് സൈൻ പ്ലസ് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് സൈൻ ഓൺ ദി കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം തീറ്റ സെൽ. തീറ്റ സെല്ലിലെ കോർണറിന് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുക, അടുത്ത കോർണറിന് മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക, വീണ്ടും അടുത്ത കോർണറിന് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോ കോർണേഴ്സിനും പ്ലസ് സൈൻ മൈനസ് സൈൻ മാറി മാറി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് തീറ്റ സെല്ല് ഉള്ളിടത്താണ് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. തീറ്റ സൈൻ ഉള്ളിടത്ത് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുക്കുക. അടുത്ത കോർണറിൽ മൈനസ് സൈൻ ആയിരിക്കണം, മൈനസ് സൈൻ കൊടുക്കുക. അടുത്ത പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. പ്ലസ് മൈനസ് മാറി മാറിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. പ്ലസ് മൈനസ് എങ്ങനെ പോയാലും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും. അവിടെ പ്ലസ് സൈൻ തന്നെ ആകും. പ്ലസ് മൈനസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ? തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ് Xij's in the negative signed cell. നെഗറ്റീവ് കോർണർ സെല്ലുകളിലെ Xij's ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഓഫ്, ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ Xij വാല്യൂ നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ Xij വാല്യൂ 10 ആണ്. ഓക്കെ, 10. അത് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അടുത്ത കോർണർ ഇതാണ്, അത് പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. പ്ലസ് സൈൻഡ് കോർണറിലെ
നമുക്ക് എക്സ് ഐ ജെ വാല്യൂ ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത കോർണർ പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഐ ജെ വാല്യൂ 35 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണറുകളിലെ എക്സ് ഐ ജെ വാല്യൂസ് എഴുതി 10ഉം 35ഉം. അവയുടെ മിനിമം ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് 10. അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയായി? തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 10 ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് 6 ആയി. സ്റ്റെപ്പ് 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? പുതിയ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് 8 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആഡ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കാം. സോ വി ഗോട്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ നോക്കിയ അൽഗോരിതം, 8ാമത്തെ അൽഗോരിതം, ആഡ് ദ തീറ്റ വാല്യൂ അറ്റ് ദി പോസിറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ സെൽ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് ദി വാല്യൂ ഓഫ് തീറ്റ അറ്റ് ദി നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ സെൽ. പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള സെല്ലുകളിലെല്ലാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക. മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള സെല്ലുകളിലെല്ലാം തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള കോർണർ സെല്ലുകളുണ്ട്, മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള കോർണർ സെല്ലുകളുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ള സെല്ലുകളിലൊക്കെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യും. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളിടത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു. മൈനസ് സൈൻ ഉള്ള കോർണർ സെല്ലുകളിലൊക്കെ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെയും ഒരു മൈനസ് സൈൻഡ് സെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ 35 മൈനസ് തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും ആ എക്സ് ഐ ജെ വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ മായ്ച്ചല്ല എഴുതേണ്ടത്. പ്ലസ് സൈനും മൈനസ് സൈനും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാതെ പുതിയൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക. പുതിയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ. പുതിയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എഴുതുക. 11, 20, 7, 8, 0 സി ഐ ജി എസ് എല്ലാം അതേപടി എഴുതി. ദെൻ 21, 16, 10, 12, 0 സി ഐ ജി എസ്. സെക്കൻഡ് റോയിലെ സി ഐ ജി എസ് എല്ലാം എഴുതി. തേർഡ് റോയിലെ സി ഐ ജി എസ് 8, 12, 18, 9, 0 അതെല്ലാം അതേപടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഉണ്ട്, 35 ആണ്. 35 പക്ഷെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് കോർണർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും? 35 മൈനസ് തീറ്റ ആയിട്ട് മാറും. 35ന്റെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് 35 മൈനസ് ദ തീറ്റ വാല്യൂ. ബട്ട് തീറ്റ ഈസ് 10. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് 35 മൈനസ് 10. 35 മൈനസ് 10 എത്രയാണ്? 35 മൈനസ് 10 ഈസ് 25. അപ്പോൾ ഈ അലോക്കേഷൻ ഈ സെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ അത് 25 ആയിട്ട് കുറയുന്നു. 35 മൈനസ് തീറ്റ. അടുത്തത് നോക്കിയാൽ അടുത്ത സെല്ല് ഒരു പ്ലസ് സൈൻഡ് സെല്ലാണ്. പ്ലസ് സൈൻഡ് സെല്ലാണെങ്കിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം. സോ 15 ബിക്കംസ് 15 പ്ലസ് തീറ്റ. 15 പ്ലസ് തീറ്റ അതെന്തായിട്ട് മാറി? 15 പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 10. 15 പ്ലസ് 10 ദാറ്റ് ഈസ് 25. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത റോയിലേക്ക് പോവുക. ആദ്യത്തെ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ആണ്. പ്ലസ് സൈൻ ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്. സോ തീറ്റ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ 10. അടുത്തത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് സെല്ലാണ്. നെഗറ്റീവ് സൈൻഡ് സെല്ലിൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് 10 ബിക്കംസ് 10 മൈനസ് തീറ്റ. 10 മൈനസ് തീറ്റ. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 10 ആണ്. സോ 10 മൈനസ് 10. 10 മൈനസ് 10 0 ആണ്. 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടോ? 0 ആണെങ്കിൽ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ എഴുതാറില്ല. ഇതെല്ലാം 0 ആണല്ലേ? ഇവിടുത്തെ അലോക്കേഷൻ ഒക്കെ 0 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ 0 ആണെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആണ്, അത് നമ്മൾ എഴുതാറേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് 0 നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലായിരുന്നു. അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിൽ അതൊരു അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ 0 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എഴുതരുത്. ദെൻ 30 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒക്കുപ്പൈഡ് സെല്ലിൽ ഒരു പ്ലസ് സൈനോ മൈനസ് സൈനോ ഒന്നും ഇല്ല. ഇത് ലൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലല്ല. ലൂപ്പ് ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് 30ക്ക് എന്നതിന് പകരം ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. 30 അതേപടി തന്നെ 30 ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോവുക. ഇവിടെ പ്ലസ് സൈനോ മൈനസ് സൈനോ ഒന്നും ഇല്ല. ലൂപ്പ് ഈ സെല്ലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാല്യൂ അതേപടി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെയും അത് തന്നെ 25, ഇവിടെ 15. സോ പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ കിട്ടി. പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിളിൽ പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി. X13 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25, X14 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സൊല്യൂഷൻ ഏത്? X13, X14, X23, X25, X31, X32, X34. ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, UV മെത്തേഡ്സ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിനെ നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതുകയാണ്.
നമ്മൾ റോ ഹെഡിങ്ങും കോളം ഹെഡിങ്ങും ഒക്കെ എഴുതാണ് U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4, V5. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? വി യൂസ് ദി ഫോർമുല UI plus VJ is equal to CIJ. UI plus VJ is equal to CIJ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തായി? U1 plus V3 is equal to 7. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ U1 plus V3 is equal to 7. അടുത്ത ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ U1 plus V4 is equal to 8. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? U2 plus V3 is equal to 10. Similarly, U2 plus V4 is equal to U2 plus V5 is equal to 0. CIJ value 0. Then U3 plus V1 is equal to 8. U3 plus V2 is equal to 12. Then U3 plus V4 is equal to 9. So for occupied cells, we have these equations. We got these equations. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത U1, U2, U3, V1, V2, V3യുടെ V4, V5ന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾസിന് 0 കൊടുക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേരിയബിൾ ഏതാണ്? U3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? U3 3 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് U3ക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു 0 കൊടുക്കുക. U3ക്ക് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് V1ന്റെ വാല്യൂ, U3ക്ക് 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടി? V1ന്റെ വാല്യൂ 8 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ V2ന്റെ വാല്യൂ 12 എന്ന് കിട്ടും. V4ന്റെ വാല്യൂ 9 എന്ന് കിട്ടും. ഇപ്പൊ U3യുടെ വാല്യൂ 0, V1ന്റെയും V2ന്റെയും V4ന്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂസ് കിട്ടി. ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് U1, U2 അതുപോലെ തന്നെ V3, V4, V5ന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. So we got the values of U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4 and V5. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം. വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? U1ന്റെ വാല്യൂ -1, U2ന്റെ വാല്യൂ 2, U3യുടെ വാല്യൂ 0, V1ന്റെ വാല്യൂ 8, V2ന്റെ വാല്യൂ 12, V3യുടെ വാല്യൂ 8, V4ന്റെ വാല്യൂ 9, V5ന്റെ വാല്യൂ -2. Now we will find the relative cost coefficients for the unoccupied cells. For unoccupied cells, we find the values of Wij. The formula for Wij is Ui plus Vj minus Cij. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽ ഇതാണ് W11. W11 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇസ് ഈക്വൽ ടു U1 plus V1 minus C11 എന്നാണ്. which is equal to -1 plus 8 minus 11. -1 plus 8 minus 11 is -4. So W11 is equal to -4. നമുക്ക് W11ന്റെ വാല്യൂ -4 എന്ന് കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ W12 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. W12 എന്താണ്? W12 is equal to, according to the formula, that is U2 plus V2 minus 20, which is equal to, U1 first row, second column. So U1 plus V2 minus 20. But U1 is -1 plus V2 is 12 minus 20, that is 11 minus 20, that is -9. Similarly, we can find the values of relative cost coefficients for unoccupied cells. W15 ന്റെ വാല്യൂ W21, W22, W24, W33, W35 എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് വെദർ ദി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓർ നോട്ട്. ചെക്ക് വെദർ ഓൾ Wij are less than or equal to 0. എല്ലാ Wijസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എല്ലാ Wijസും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0s ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദി പ്രൊസീജിയർ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഐട്രേഷനിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐട്രേഷനിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമം ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ. പ്രീവിയസ് ടേബിളിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, അത് ഒപ്റ്റിമം ആകുന്നില്ല. പുതിയ ഐട്രേറ്റീവ് ടേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ. ഈ ടേബിളിലെ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിളിലെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ. സോ ദി ഒപ്റ്റിമം ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എന്താണ് കിട്ടുക? X13 is equal to 25 and X14 is equal to 25. X23 is equal to 10
H25 is equal to 30, H31 is equal to 30, H32 is 25, and H33 is equal to 15. So this is the optimum basic feasible solution. And what is the transportation cost? The minimum transportation cost is equal to 25 into 7 plus 25 into 8 plus 10 into 10 plus 30 into 0 plus 30 into 8 plus 25 into 12 plus 15 into 9. After simplification, you will get the transportation cost, which is minimum, that is 1150. That is the solution. So next, another question, solve the unbalanced transportation problem. We have 2 sources and 4 destinations. CIJs are 90, 90, 100, 100, and the availability at the first source is 200. Second source, CIJs are 50, 70, 130, 85, and the availability at the second source is 100. Requirements are 75, 100, 100, and 30 respectively. So this is the problem. You have to solve this problem. Solve ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, മോഡി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കൂടെ ചെയ്താലേ സോൾവിങ് ആവുകയുള്ളൂ, സൊല്യൂഷൻ ആവുകയുള്ളൂ. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ 3 മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്കറിയാമല്ലോ. മെട്രിക്സ് മിനിമം മെത്തേഡ്, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് കോർണർ മെത്തേഡ്, അതുപോലെ തന്നെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം മോഡി മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാലോ, ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് 200 plus 100 which is equal to 300. Total supply is 300. And what is the total demand അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണ്? 75 plus 100 plus 100 plus 30 is 305. So total demand is 305. So here clearly total supply is not equal to total demand. They are not equal. So the problem is an unbalanced transportation problem. ടോട്ടൽ സപ്ലൈയും ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡും ഈക്വൽ ആകുന്ന പ്രോബ്ലത്തെയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ സപ്ലൈയും ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡും ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ്. അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തെ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ 300 ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് 305 ആണ്. ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡാണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെമ്മി സോഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു പുതിയ റോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, അല്ലേ? ഡിമാൻഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു റോ, അതിനെ നമ്മൾ ഡെമ്മി റോ എന്നാണ് വിളിക്കുക. പുതിയൊരു റോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി സപ്ലൈ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, ഒരു ഡെമ്മി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഹിയർ ദ ഡിമാൻഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സപ്ലൈ, സോ വി വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡെമ്മി റോ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഞാൻ മാറ്റി പുതിയൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. പുതിയ ഒരു റോയും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഈ റോയാണ് നമ്മൾ ഡെമ്മി റോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഡെമ്മി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെമ്മി റോ, ഡെമ്മി സോഴ്സ് ഓർ ഡെമ്മി റോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. CIJs എല്ലാം എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്. 90, 90, 100, 100, 90, 90, 100, 100. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റോയിലെ സോഴ്സ് CIJs 50, 70, 130 and 85. Availabilities are 20, 200 and 100. Okay. Then requirements 75, 100, 100 and 30. 75, 100, 100 and 30. ഓക്കെ, പുതിയതായിട്ട് ഒരു റോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് 305 ആണ്. ടോട്ടൽ അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 300 ആണ്. ഒരു റോയും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് വരിക? വാട്ട് ഈസ് ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് അറ്റ് ദി തേർഡ് ഡെമ്മി സോഴ്സ്? റിക്വയർമെൻ്റ് അല്ല, അവൈലബിലിറ്റി വരിക. വാട്ട് ഈസ് ദി അവൈലബിലിറ്റി? തേർഡ് റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെമ്മി സോഴ്സ് ആണ്. ആ ഡെമ്മി സോഴ്സിലെ അവൈലബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കണം? ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. 305 മൈനസ് 300. ഈ അവൈലബിലിറ്റീസിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും സം ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു 5 കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം, അല്ലേ?
ഈ 305 ആകണമെങ്കിൽ ഒരു 5 കൂടെ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ ഡമ്മി സോഴ്സിലേക്കുള്ള അവൈലബിലിറ്റി 5. നോക്കുക, ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് 305, ടോട്ടൽ സപ്ലൈ 300. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് 305 മൈനസ് 300 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5. ഈ 5 ആണ് നമ്മൾ ഡമ്മി സോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഡമ്മി സോഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഡമ്മി സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കുമുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് എത്രയായിരിക്കും? ഓരോ സോഴ്സിലേക്കുമുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ്, നമ്മുടെ തിയറി കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടിരുന്നതാണ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഫ്രം എ ഡമ്മി സോഴ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 0 ആയിട്ട് എടുക്കുക, 0 സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു 3 സോഴ്സ് 4 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടേബിൾ കിട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറി. ടോട്ടൽ സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 305. ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ടേബിൾ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത് ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലം ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണ് ചെയ്തത്? In the first stage, we have converted an unbalanced transportation problem to a balanced transportation problem. In the second stage, endana using Vogel's approximation method or matrix minimum method or the northwest corner method, find an initial basic feasible solution. അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഈ ബാലൻസ്ഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുക. വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇനിഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 90, നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അത് 90 ആണ്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ഡിഫറൻസ് 0 ആണ് അല്ലേ? ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 90, നെക്സ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് 90, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. റോ ഡിഫറൻസസും കോളം ഡിഫറൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ലാർജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഏതാണോ ആ ഡിഫറൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റോയിലേക്കോ കോളത്തിലേക്കോ ഒക്കെ ആദ്യത്തെ അലോക്കേഷൻ നടത്തുക. അങ്ങനെ അലോക്കേഷൻസ് മുഴുവൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. സോ ഹിയർ വി ഗോട്ട് an initial basic feasible solution. ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്. x12 ന്റെ വാല്യൂ 75, x13 ന്റെ വാല്യൂ 95, x14 ന്റെ വാല്യൂ 30, x21 is 75, x22 is 25, x33 is equal to 5 എന്ന എനിക്ക് വോഗൽസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ an initial solution. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അത് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്, വി യൂസ് ദി മോഡി മെത്തേഡ് ഓർ UV മെത്തേഡ് ഫോർ ചെക്കിംഗ് ദി ഒപ്റ്റിമാലിറ്റി. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻസ് UI + VJ = CIJ ഫോർ ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. നമുക്ക് 1 2 3 3 + 4 5 6 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. UI + VJ = CIJ എന്നുള്ളത് ഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് മാത്രം ബാധകമായിട്ടാണ്. അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താകും? U1 + V2 = 90. ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ U1 + V2 = 90. അതുപോലെ ബാക്കി 5 ഇക്വേഷൻസ് കൂടി കിട്ടും. ആ 6 ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് U1-ന്റെയും U2-ന്റെയും U3-യുടെയും കൂടാതെ V1 V2 V3 V4-ന്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള റിലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. WIJ, ഫൈൻഡ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് WIJ ഫോർ ഓൾ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസ്. നമ്മൾ അൺഒക്കുപ്പൈഡ് സെൽസിന്റെ വാല്യൂ W11 കണ്ടുപിടിക്കും, W23 കണ്ടുപിടിക്കും, W24 കണ്ടുപിടിക്കും, W31, W32 ആൻഡ് W34 ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കും. അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ എല്ലാ WIJസിന്റെയും വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് മോഡി മെത്തേഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ, ഒരു അൽഗോരിതം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ WIJസിന്റെയും വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ദി പ്രൊസീജിയർ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്ററേഷൻ തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പുതിയ ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ വി ഗോട്ട് ദി ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇനീഷ്യൽ ബേസിക് ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിമം സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75 into 90 plus 95 into hard drugs plus 30 into hard drugs plus 75 into 50 plus 25 into 70 plus 5 into 0 which is equal to 24,750. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ.